बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मूं कम दा सेशन चे दे और पर कम टॉपिक बांधे खबरें कोल गवाड़ू अदाए ची यो कस संग यो बेहतरीन मुअल्लिम, यो बेहतरीन टीचर, यो बेहतरीन उस्ताद, यो बेहतरीन लेक्चरर के देशी टीचिंग हर चोक कई, तदरीस हर चोक कई, तो लेकिन दा से यो टीचर जुड़शी चे अगा यो इफेक्टिव टीचर भी, यो मुतासिर कुन टीचर भी, यो तासीरनाक, यो दा से टीचर चे अगा इम्प्रेसिव भी अब खपल नास शागिर्दान बांधे यो दा से तासीर उकी चे आगे कन्विंस शी, आगे तशवीक शी चे यो सजदकी तदीद पारा जरूरी दा चे यो टीचर के कम नास कम दगा अत खूबियानी मौजूदी भी और दे अत खूबियानो बांधे यो टीचर कार उकी और जान की रावली अवलने दादा ची हमेशा द पारा मुंगा यो टीचर न पुख्तना उकी चित्तवली टीचिंग के साथ सद पारा टीचिंग के वली उस्ताजी वली स्कूल तजी वली यूनिवर्सिटी तजी जमुंगा द ज़ियात खल को मकसद दावी ची यो हलाल रज़क करता पैदाशी खपल कोर खर्चा नफका दारत पैदाशी होना हमेशा द पारा यो टीचर तपकार दिच आगा यो फ्यूचर यो विजन उलरी यो टारगेट यो गोल द जिंदगी यो एम यो मकसद उलरी तो दुनिया की चे सर्वे शवेदा 99% खलक दासी चे अगी द जवान यो टारगेट यो गोल न लरी यो मकसद न लरी उमदा से लगे हुई यो शार्ट यो नजदी यो लंड फैदी यो मकसद द पारा कार कई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आगी सरनेवी टीचर तपकार बच्चे आगा सर यो विजन भी यो सोच भी यो फिक्र भी चमा मकसद दादे चज यो माशरी तस उखेम और दा माशरा ज बदल कम चेंज कम द दीद पारा कार उकम सुकरात चिकला मड़के दो न्योकस वर्ती वेल तमरे साखिरिजन का दंदे अगर दिल जिकला हम नहीं मड़ और न मड़केगम जका मा दासिस से प्रेखी दी दुमरा शागिर्दान में प्रेखी दी दुमरा किताबुने में प्रेखी दुमरा नॉलेज में पखरको के प्रेखे दे चागा बदीर वक्त पुरिशवन दे दी और मुंगुरु चाहे सलगुना सेंचुरी ने पेड़े तेरिशवी सुकरात नुम उस हम जुन दे दी जका द अगियो विजनो द अगियो मकसदो द अगियो टारगेटो पे दुनिया के नो दे पारा चे हर टीचर चिकला उस्ताज कीगी द अगियो टारगेट मौजूद भी चेरा जब द खलक द माशरा दा बजल दी हालत न दी हालत तरसोम बकाया कम हलाल रिज़्क चे दे नफका चे दा अखपल द तराजी योरजी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलार रवानू वे कतल यो सहाबियो कमरा जोड़ा करे वा पागे की यो होल प्रेखे हो यो सुराख यो रोशनदानी पके प्रेखे हो सहाबी ने पुख्तना कर जाए इससे पारा प्रेखे दे सहाबी वर्ती वेले ची दामा द दे मकसद द पारा प्रेखे दे ची दी के रना राजी और दा कमरा रोखाने भी पैगंबर सलाम वर्ती वेले कचरता दा ता पदी नियत बानी प्रेखे वे ची पदी के जा अजान वावरम
نو تر کومه چې دا کمره وې او دی کې دغه اذان راتلې او دا روشندان پکې وي طالب دې اجر ملاوېدو او رڼا خو بېل هغې نه هم پکې راتله نو حدیث شریف دی چې انما الاعمال بالنیات په دنیا کې چې هر کار کې هغه ته ستا ټارګېټ نیت سوچ دا یو بهترین وي چې زه به معاشرې ته یو څه ښیم زه به هغه ماشومان چې هغوی لاسګاډي چلی هغوی یو بل څه پرشتکي راټولی سټریټ چیلډرن دي دی دپاره به زه یو داسې کوم چې دی په خپلو خپو ودرېږي دی د خپل فیملی بوج واخلي دی یو ښکلی ډیوټي حاصله کړي او دی د ملک ترقي کې خپل رول ولوبوي د دې دپاره به زه دغه کوم نو تا ته به اجر هم ملاویږي تا ته به ثواب هم ملاویږي او ستا ټارګېټ به هم حاصلېږي او ته به همیشه انرجیټک وي کله هم چې یو چاته اجوره یا ډیډي یا پیسې د کار نه مخکې ورکې نو د هغه بیا هغومره کار ته زړه نه لګېږي او کله چې کار کمپلیټ شو ته یې ولا ورکې نو کله چې کار دې جاري ساتي نو د ده هغه ټارګېټ وي چې دې کس نه به زه نن ماښام 500 یا 200 یا 1000 روپۍ اخلم نو دې د هغه دپاره کار کوي او که د مخکې اخیستی وي نو د ده بیا هغومره تبه یا انرژي ورته نه وي ځکه د ده یو ټارګېټ نه وي د هغه ټارګېټ مخکې نه حاصل کړی وي نو همیشه دپاره چې یو ټیچر غواړي چې یو بهترین ټیچر شي ده ته پکار ده چې ځان ته یو ګول یو هدف یو مقصد ځان ته ولګوي او هغه هدف مقصد دا دی چې زه دغه خلک د جهل د تیارو نه وباسم او رڼا ته یې بوزم دغه خلک چې بېخپو دي دا زه په خپلو خپو ودروم او دې ته زه یو داسې څه وښیم چې دا یوازې نه چې خپل بوج بلکې چې د معاشرې بوج اوچت کړي مونږ په اکثر سکولونو باندې لیکو enter to learn leave to serve یا leave to lead enter to learn leave to lead راهنمایي وکړئ د نورو راشه دلته څه زده کړه او بیا چې دې ځای نه ته فارغ شي بیا ته نورو ته څه زده کړه زه خپله یو سټوډنټ وم ما څه زده کړل الله پاک ما ته اوس دا طاقت راکړه چې زما په زرګونو بلکې په لکونو شاګردان دي او الحمدلله زه پرې فخر کوم یو ځای ته رسېدلي دي داسې هر ټیچر باید یو خپل ویژن ولري یو ټارګټ ولري یو ژوند مقصد ولري دویم دا چې دا ویژن دا ټارګټ دا ګول دا ماشوم ته ور چینج کی بهترین استاد هغه دی چې هغه خپل سټوډنټ له سوچ او فکر ورکی زمونږ ډیر ماشومان سکول له د دې لپاره راځي چې مور پلار را لیږي چې زه لاړ شه بای فورس مجبورې کالج ته سکول ته چې وشو هلته تعلیم حاصل کا دا زمونږ د پیرنټس پریشر وي په ماشوم باندې خو ماشوم سره خپل سوچ ډیر کم ماشومان دي چې په دې سوچ راځي چې زمانه یو څه شی جوړ شي آینده کې بهترین ټیچر هغه دی چې هغه خپل شاګرد ته یو سوچ او فکر ورکي یو فیوچر پلان ولا جوړ کی یو د ژوند پلان جوړ کی ورته چې ستاسو دغه ذمہواری ده
او دغه دی کار دی چې دا به ته پر روانه ژوند کې همیشه لپاره مونږ باید ماشوم یو سټوډنټ کریټیو جوړ کړو نه کاپیر مونږه یو ټیچر باید یو ماشوم فوټوسټیټ ماشین جوړ نه کی چې ټیچر د خولې نه وځي او هلته لیک فوټوسټیټ پرنټ کیږي نه یو ماشوم باید داسې وي چې کریټیو وي د ځان نه یو څه وکړي زما خپله دا سوچ دی چې زه وایم چې زمونږ ماشومان دي داسې یو سوچ ولري چې هغوی دې نوي نوي څه جوړ کړي په لاست 30 years کې ما 2% داسې څه نه دي اورېدلي چې ویلي وي چې د پلانکي سکول ماشوم یو داسې یو نوی څه جوړ کړل په میتھس کې په ساينس کې په فزیکس کې په بایو کې یو نوی څه نه ایون زموږ یونیورسټۍ نه زموږ یونیورسټي لیول سټوډنټ چې دي هغوی هم صرف رټه لګي صرف کاپي کوي او صرف د ایگزام د پاره پاس کېدو د پاره کار کوي او ډیګري حاصلېدو د پاره ډیر کم سټوډنټ داسې دي چې هغوی د دې دپاره سټډي کوي چې زما یو څه فیوچر جوړ شي او په دې به زه آینده کې کار وکړم زموږ 90% سټوډنټس صرف د ډیګري دپاره د سرټیفکیټ دپاره د ښه مارکس دپاره کار کوي بل کال ترې نه تپوس کړه هغه څه هر څه هیر وي وجه څه وجه دا ده چې زموږ ماشوم سره زموږ سټوډنټ سره د سکول نه سٹارټ تر یونیورسټي لیول پورې یو څه فیوچر پلان نشته هغوی همیشه دا سوچ کوي چې یو ډیګري واخلم یو جاب باندې ولګېږم او یو څه انکم وکړم څه ګټه وکړم دا زموږ د ماشوم په سوچ کې دي د اتم نهم لسم پورې خو مور پلار په زور باندې لیږي کله چې کالج ته شي ایج زیات شي د هغې نه پس بیا او یونیورسټي ته شي هغې نه پس بیا په دې ریس کې ولګېږي چې زه په کار ده چې یو ښه جاب ځان ته والم ارامدې جاب او ښه سیلري ماته میلو شي کله هم هغه په دې سوچ کې نه چې زه د یو نوی شی ایجاد کړم یو نوی شی زه جوړ کړم یو نوی اختراع دې زه وکړم انوینشن زه وکړم په دې سوچ کې نه وجه دا ده چې هغې ته ټیچر د اوله نه څه سوچ نه یې ورکړی بهترین ټیچر هغه دی چې هغه ماشوم ته یو سوچ ورکړي چې د دې سوچ دپاره کار وکړه دومره څه زده کړه چې ته یو نوی شی جوړ کړي یو نوی ایجاد وکړي د دې دپاره کار وکړه بل زمونږ دا چې زمونږ ماشوم کې کانفیډنس نشته زمونږ ماشوم صرف بس رټه لګي یادول کوي او مخکې ځي پیپر یې پاس کوي مارکس اخلي مخکې ځي مونږ ماشوم ته دا سوچ ورکو سټوډنټ ته دا سوچ ورکو چې ته چې څه زده کوې دې باندې ستا فیوچر جوړیږي دا هر ورځ چې ته څه زده کوې دا سالک په یو دیوال کې یو خښته لګي او ستا دا دیوال اوچتیږي یو ټیم به راشي چې ستا به کمره جوړه شي او دې نه به ته څه فایده اخلي ته چې کومه خواري کې دا بې ځایه نه ځي زمونږ ماشوم اوس دا وایي چې به دا مې یاد کړه پیپر یې مې پاس کړی او بس ختم شو دا بوک مې وغورځولو په کباړي خرڅ کړي نه دا هر یو پوینټ چې روزانه زده کوي دا د سټوډنټ په لایف کې یوه خښته ایښول دي او ماشوم دې ته ذهني طور تیارول وي چې ته په دې شیانو باندې څه زده کولی شي او څه فیوچر جوړولی شي نو کوشش دا وشي چې ماشوم کې کانفیډنس پیدا شي دې سره سره ماشوم کې
ट्रस्ट पैदा शी ट्रस्ट पखपल ख्वारई और द अल्लाह पर ज़ात बानी यकीन बिलीव इन गॉड ची अल्लाह कल हम द यो चा तकलीफ न ज़ाये कई तो चिकम ख्वारी उकी सा कोशिश अबस नजी जरूर न जरूर योजे की फायदे दर तकई लका ज़मून उलमा वही तो चिकला दा अल्लाह न से उगवाड़ी ची अल्लाह माता यो खो गाड़े राकी यो खो बंगला राकी यो सुती न उगवाड़ी सा दुआ न मुस्तरद कीगी सा दुआ कबलीगी जो मुसलमान दुआ लाजिमी कबलीगी खो आगे के अल्लाह खपल हिकमत भी कदी दुनिया की ता तफेदवी दलते दर की गनी दे अजर ताला पर आगे दुनिया की दर की बिया हो अल्लाह खपल हिकमत तगूरी पर आगे बानी फैसला कई साफ है दीद पारा गूरी नु पर यो स्टूडेंट के बिलीफ पैदा कोल इन गॉड पर अल्लाह बांधे चिदा अल्लाह स्ता तकलीफ सा कोशिश न जाए कई नु द दीन पारा चिकला यो उस्ताद खपल टारगेट वलरी यो स्टूडेंट ता टारगेट वर्की नु इंशाअल्लाह द आगे बम कामयाबी द आगे स्टूडेंट बम कामयाबी उंदारंगी यो कामयाब टीचर द्रियम पॉइंट चिकम टीचर कामयाब दे अगर टीचर कामयाब दे ची अगर कोऑपरेटिव वी दखपल स्टूडेंट सरा दखपल एडमिनिस्ट्रेशन सरा दखपल इदारे सरा दखपल स्टाफ सरा दखपल कुलीग सरा दखपल को वर्कर सरा दे कोऑपरेटिव वी हमकार वी खपलत से न वर्जी द अगीनत पोसुकी अगीलत से न वर्जी देवर तो खई अगीत यसुशी जरूरत वी देव सर मदद की दत से जरूरत वी अगी वसर की जका मुं पख्तू की वायु चियो लास न टक न खीजी कला च द्वारा लासुने सर युजेशी अगी ने यो साउंड यो आवाज यो क्लिपिंग जुड़ेगी उमदारंगे हेसो पे आवाज जान बांधे यो माशरे ता चेंज निशी वर्कोले हमेशा द पाराबत कोऑपरेटिव वे और टीम वर्कर बवे टीम द कामयाबी द पारा यो अहम पॉइंट दे टीम जिन खलगत मुख्तलिफ मतलब अगस्ती और विच टीम समाना TEAM दा सलूट की दी नो खलक द दीन यो मकसद दाए चिट्ठी मतलब दे टुगेदर टुगेदर ई मतलब दे टुगेदर इनकरेज या टुगेदर एवरीवन टी माना टुगेदर ई माना एवरीवन ए मतलब दे अचीव हासिलावल और इम मतलब दे मोर देर खलची हर यो कस दा टूल वर्करान सरेवजेशी नो हागी देर से हासिलो लेशी पर ज़ेर दी यो कस यवाजे ट्राई की लका जमा यो विजिट शो चाइना था अलता यो कंप्यूटर फैक्ट्री तवारलम कंप्यूटर फैक्ट्री ता अगी दास यो सेट जोड़ कड़ो ची मंस की पटाला गोलेवा द्वारा सेडा वर्ता वर्करान नास्तु अपटा रवाना व मूवमेंट हालात के वा द आगे सरना बद कंप्यूटर यो डांचा तशा डांचा रवागसा और
کې به خوا په دې پټه باندې دې کې به هر یو کس دا پټه به را روانو هر یو کس ته به چې راسېده هغه به ورکې خپل یو پاټو هغه به ورکې لګولو کله چې اینډ ته به رسېده مکمل یو کمپیوټر به جوړو او کاټن کې به بندو پیک به شو او سیټ بال ته کېښودی شو که دا یو کس شروع شي چې زه دا کوم چې زه دا هر څه زه کوم په یوازې ځان باندې دی وطن ما وکته 15 منټس کې به دا مکمل یو کمپیوټر سیټ کېده او که یو کس یوازې توشي نو هغه په ګنټه دوو کې هم نشي سیټ کولی نو ټیم ورک دا دی چې ته به ټوګیدر ایوری ون اچیو مور ډیره فایده به کې نو یو بهترین کس هغه دی ټیچر هغه دی چې هغه کوپریټیو وي ټیم ورکر وي د خپل کولیګ سره د خپل سټاف سره او د خپل ملګرو سره چې څوک سره یو ځای کار کوي نو هغه کامیاب ټیچر دی څلورم دا چې یو ټیچر علا یو افیکټیو متاثر کوونکی شخصیت جوړی دی شي چې د هغه اخلاق د هغه کرکټر د هغه بیهیویر دا بهترین وي ټیچر د بل یو عام کس سره د هغه په وے میتھڈ آف ډیلینګ وے آف ټاکینګ خبرې کولو کې کمیونیکیشن کې د نور سره باید فرق موجود وي او که چیرته د ده اخلاق د ده مینرز د ده خبرې اترې هم د نورو الیټریټ خلکو په شانتي وي دنه بیا څوک نه متاثره کېږي ټیچر مکمل یو کیمره ده یو سکرین دی دې ته هر څوک ګوري ټیچر ټرینر دی معاشره جوړولو والا دی ډاکټر انجینیر او پروفیسر دا ټول د ټیچر د لاس نه کېږي معاشره ټوله جوړیږي د ټیچر په ذریعه باندې ځکه پیغمبر علیه السلام وایي انی بعثت معلما زه دنیا ته معلم را لېږلی شوی یم ګوره هغه بهترین هستی هغه بهترین پرسنالټي چې دنیا کې مسلمان او کافر دواړو منلی چې د ټاپ هستی ده all over the world it's acceptable هغه وی زه دنیا ته معلم را لګلی شوی یم زه ټیچر ښوونکی استاذ زه دنیا ته را لګلی شوی یم هغه دا نه وایي چې زه پیغمبر را لېږلی شوی یم زه رسول الله لېږلی شوی یم زه یو لیډر را لېږلی شوی او زه معلم را لېږلی شوی یم انی بعثت معلما نو معلم باید د بهترین اخلاقو خاوند وي داسې اخلاقو چې هغې سټوډنټ د هغې نه متاثر شي داسې نه چې کلاس ته لاړ شي او په کلاس کې دی په غصه باندې او په روب داب باندې دا ماشومان زه خپل تاثیر لاندې نه ته ماشوم د خپل اخلاقو د خپل نالج د خپل پوهې د خپل ټیچینګ میتھډ د دې تاثیر لاندې راوله ته ماشوم په زور مه راوله تاثیر لاندې زه همیشه خپل سټاف ته ټیچرز ته دا وایم چې تاسو د ماشوم زړه ځان سره وتړئ پښتانه وایي چېرته زړه ځي هلته خپې ځي تا پسې یو بیسټ سټوډنټ را منډې وهي او که چېرته تا دا سوچ ونه که چې زه دته څه وښیم از شاګرد کله هم تا سره زړه نشي تړلی زه خپله یو ذهني یو سوچ زه چې کله ټیچینګ کوم ما ته 3 قسمه سټوډنټ کینی زه چې کله یو جمله یو سنټنس د خولې نه وباسم
دا چې کله لګي په سټوډنټس باندې ما ته دا پته لګي ما ته دا خپل ورډز ښکاري چې دا ورډز لاړ شي ځینې سټوډنټ داسې وي چې هغه پورې ولګي واپس وغورځېږي ځینې سټوډنټ داسې وي چې هغه یو وخت باندې انټرشي په بل ته نه ووځي او ځینې سټوډنټ داسې وي چې هغه وخت انټرشي په دماغ کې هملته کښېني ما ته خپل ورډز ښکاري خپل ایکسپیرینس نه د خپل ججمنټ نه ما ته دا پته لګي چې د ماشوم څه پک کړل زمانه که نه او اله پې کولی شي یو سټوډنټ اله څه تانه زده کولی شي چې کله ستا د زړه نه کار وي د زړه نه ستا خواري وي mentally you are present in the class نو اله به ستا سټوډنټ څه زده کوي که ته ذهني طور په کلاس کې نه وې ستا سټوډنټس نشي زده کولی نو ټیچر سټوډنټ ته څه ښودل خو په ښه اخلاقو لیمیټیشن په یو خپل حد کې داسې اخلاق استعمالول چې سټوډنټ تا نه متاثر شي ستا پرسنالټي ستا یونیفارم ستا کپڑے دا هم یو تاثیر کوي ستا خبرې هم یو تاثیر کوي ستا باډي لینګویج هم یو تاثیر کوي دا ټول داسې پوینټونه دي چې دا یو کس متاثره کوي تا نه چې دا کم چې ما ته خبرې کوي د ده څه حیثیت دی د ده څه پرسنالټي ده نو لازمي ده چې یو بهترین ټیچر هغه ټیچر دی چې هغه بهترین اخلاق ولري بهترین کرکټر ولري پنځم پوینټ چې یو بهترین ټیچر جوړي یو بهترین ټیچر پیدا کوي یو ټیچر نه افیکټیو ټیچر جوړي متاثر کوونکې ټیچر ته جوړي هغه دا چې ټیچر کې باید 2 پوینټس موجود وي اولنې دا چې کله یو ټیچر یو ټاپک یو موضوع باندې خبرې کوي پکار ده چې په هغه موضوع په هغه ټاپک باندې هغه عنوان باندې هغه سبجیکټ باندې دا پورا عبور حاصل وي دې په پورا پوي وي د دې په ذهن کولاو وي د دې په کانسپټ کلیر وي نو اله بده په باندې بل سټوډنټ پوي شي پلس وسره ټیچینګ میتھډالوجي د بهترین وي افیکټیو ټیچر چې د خپل ټاپک باندې عبور حاصل وي خپل ټاپک باندې پوره پوي وي کدی پوي پینې وي او د هر څومره په کلاس کې تیز خبرې وکي تیز کار وکي په اوچت आवाज باندې خو دنه به سټوډنټس نشي زده کولی او نه به سټوډنټ امپرس کیږي او نه به سټوډنټ متاثر کیږي د پکار دي چې یو د بهترین میتھډالوجي وي او دتا نالج وي په خپل ټاپک باندې میتھډالوجي کې لازمي دا خبره ده چې کله میتھډالوجي د بهترین وي په میتھډالوجي کې د ټیچینګ میتھډ به د بهترین وي د preparation وی ورته د وایس ساوند आवाज صحیح وي د باډي لینګویج صحیح وي کله چې د باډي لینګویج پلس وربل لینګویج دا دواړه متاثر کوونکي وي او د خپل ټاپک باندې عبور حاصل وي دا بهترین استاد دی د بهترین افیکټیو ټیچر دی چې کم دغه وي
body language, verbal language او knowledge. دا 3 پوینټونه دا سیدی چې یو ټیچر افیکټیو ټیچر جوړي، متاثر کوونکی ټیچر جوړي. خو تر کومه پورې چې د خپل ټاپک باندې عبور حاصل نه وي، ورسره د میتھډالوجي ټیک نه وي، د باډي لینګویج، د ساوند، د وربل لینګویج دا نه وي صحیح، نو د یو سټوډنټ نشي متاثر کولی. د سټوډنټ متاثر کېدو لپاره د ته لازمي دي چې دا ټیچر خپل باډي لینګویج، فیشل اپیرنس، پرسنالټي، کلاتس دا ټول بهترین طریقې سره وچلي. دې سره شپږم نمبر کم پوینټ چې دی، شپږم د ټیچر پرسنالټي ده. پرسنالټي کې د ټیچر د هغه اخلاق، د هغه زبان خبرې، د هغه اپیرنس دا راځي. همیشه د پاره چې ټیچر کلاس ته ځي، دی به د یو ټیچر اپیرنس ځان ته خپلوي، دی به پروفیشنل وي. مثلا یو ټیچر د کلاس ته ځي په جینس کې ځي، یا یو ټیچر د هاف شرټ اچولی وي، یا ګنده کپڑے اچولی وي، دنه سټوډنټ نشي متاثر کېدی. ټیچر پکار ده چې د هغه ویښته، د هغه پرسنالټي، د هغه کپڑے، د هغه کوټ، د هغه شوز هر څه سیټ وي. پرسنالټي ټیچر افیکټیونس کې ډیر زیات رول لري. د هغه د خبرو کول میتھډ، د هغه د ډیلینګ، د هغه د مخامخ کېدو، د هغه د خبرو کولو، دا ټول شی نه چې د پرسنالټي ایکسپریس کوي، واضح کوي خلکو ته. ون پوینټ چې یو ټیچر بهترین افیکټیو ټیچر جوړېدی شي چې هغه یوازې ټیچر نه وي. زمونږه په سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو کې زمونږ ټیچرز ریډرز دي. دی د یو ټاپک ریډینګ کوي، سټوډنټ کاپیر دي، هغې پوډشیر مشینونه دي. هغه څه ټیچر ولیکل په بورډ باندې، نوټس یې ورکړل، سټوډنټ اکاپي کی. ځکه زمونږه یو فیوچر نشته. که چېرته زمونږ سټوډنټ، ټیچر او سټوډنټ زمونږ دواړه خپل کنډیشن ته لږ موټیویشن ورکړي، لږ چینج کړي، نو زمونږ ریزلټ به هم چینج شي. زمونږ ټیچر دلته ریډر دی، سټوډنټ زمونږ کاپیر دی. که دا دواړه مونږ چینج کړو، ټیچر زمونږ انسپایرډ جوړ شي او سټوډنټ زمونږه اچیور جوړ شي، نو زمونږ معاشره به چینج شي. زمونږه ټیچر صرف ټیچنګ کوي، انسپایرنګ نه کوي. د ټیچنګ په ځای باندې مونږ ته انسپایریشن پکار دی چې زمونږ سټوډنټ کې داسې یو ګټس پیدا شي چې هغه یو څه خپل کوشش وکړي، یو څه ځان نه زده کړي، یو څه ټرای وکړي. زموږ سټوډنټ صرف کاپیر دی، څه چې ټیچر ووایي هغه کاپي کړي، پوډشیډ کړي او دماغ ته یې ورکړي او پیپر دپاره کار وکړي. خو نه، که چېرته زموږ سټوډنټ ټیچر انسپایرنګ شروع کړي یو ماشوم ته چې ته کولی شي، ته هر څه حاصلولی شي، ته زده کولی شي، خو که چېرته تا خپل مایند استعمال کړل، تا خپل سوچ استعمال کړ. زمونږ سټوډنټ خپل دماغ نه استعمالوي، صرف بس د ټیچر خولې ته ګوري او هغه خپله یو ایجاد، یو اختراع، یو نوی شي پیدا کېدو کله هم کوشش نه کوي، نه په ساینس کې، نه په فزیکس کې، نه په میتھس کې، نه په کیمسټري کې. اوسه پورې چا یو فارموله جوړه کړه، اوسه پورې چا یو نوی شی جوړ کړ؟ نه. زمونږ یونیورسټي لیول باندې وګورئ، څوک نوی شی نه کوي، نوی شی ایجاد کوشش څوک نه کوي.
زه د 1984 کې زمون کوم سکول چې دا امریکنز چلولو زمون سټاف امریکنو زمون کلاس کې به 20 منټس په ټوله ورځ کې به زمون 25% کلاسز په کلاس روم کې لګېدل 75% به زمون په لیب کې صرف اسلامیات انګلیش او کوم لینګویج چې نور مونږ ویل اب مونږ کلاس کې ټیچ کېدل کیمستري زمونږ په لیب کې و فزیکس زمونږ په لیب کې و بایو زمونږ په لیب کې و په هغه ټیم کې زمونږ سټوډنټس ټول پریکټیکل کار وکولو او هغه په وجه باندې هغه مایند چینج شوی او هر سټوډنټ یو څه نه څه داسې یو نوې اختراع کړې و او سوچ کې عمدا و چې زه به څه کوم په هغه ټیم کې زمون کلاس یو داسې ګاډي باندې کار کړو د فزیکس سټوډنټس ټول داسې ګاډي باندې مون کار کړو چې هغه په 1984 کې چې هغه بخپلا بجلی جوړولا ګاډي او ماغه بجلی نه بده چلیدو او په عمدي بجلی خپل به جوړولو په خپل به کار کولو او د دبه نور فیول پټرول ډیزل الیکټریسيټي هیڅ په نه لګول صرف سٹارټینګ به د فیول نو کله به چې سٹارټ شو روان بشو بقای به ځان خپل خرچه برابروله الرم بل ډیر داسې شي نه زمونږه سټوډنټس جوړ کړي پارټي وجه سوا چې الته مونږ ته یو ویژن راکړی شوی مونږ ته یو ټریننګ داسې راکړی شوی چې تاسو به ځان نه څه جوړوئ یو ایجاد به کوئ یو څه به جوړوئ تاسو او د هغې غټه وجه دا وه چې زمونږ ټیچرز انسپایریشن کولو زمون ټیچرز مونږ ته ویل چې تاسو یو آر ایبل ټو ډو ایوریثینګ تاسو هر څه کولی شئ مونږ به لیب کې پرېښودو چې تاسو تکړه شئ ایکسپریمنټ پخپله وکړئ نن سبا مونږه ماشوم ته دغه سوچ نه دی ورکړی نو ځکه زمون سټوډنټ صرف کاپیر دي نو کوشش زمون دا وشي چې مونږه فرست یو ټیچر خپل فیوچر ټارګټ جوړ کی دویم ټیچر سټوډنټ ته دا هغه مایند داسې جوړ کی چې هغه یو فیوچر لپاره کار وکړي دریم ټیچر خپل اپیرنس پرسنالټي سیټ کی څلورم ټیچر چې کوم ټاپک ټیچ کوي چې په هغې باندې د هغه ښه پوره عبور حاصل وي ټیچر خپل میتھډالوجي سیټ کی خپل باډي لینګویج وربل لینګویج سیټ کی خپل کریکټرز او مینرز چینج کی سټوډنټ ته انسپایریشن ورکی دغه پوینټونه دي دا 7 پوینټس دي چې دا یو افیکټیو ټیچر جوړولی شي او که چېرته هر ټیچر دغه 7-8 پوینټس په ځان باندې اپلای کی I am sure that inshallah he will be the best and effective teacher. Thank you very much.